जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम 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 स्वागत करुछि आजिर ए वीडियो रे आपण मानकु ए वीडियो रे आपण माने आज जानिबे मृत व्यक्तिंकर एही तीनोटी जिनिस केबे भी व्यवहार करिबा उचित नुहे। आसंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। वीडियो को जमा भी स्किप करिबेनी, लास्ट पर्यंत सुनिबे। जदि वीडियोटी मो द्वारा किछि भी भूल होता है ताले कमेंट माध्यम मते जणेबे। चलतु आरंभ करिबा। मृत व्यक्तिंकर एही तीनोटी जिनिस केबे भी व्यवहार करिबा उचित नुहे। थरे नारद मुनि जमराजा को भेटिबा पई जमलोक को आसंती। नारद को देखि जमराजा बहुत खुशी हुअନ୍ତି एवं तांकर बहुत भल भावरे स्वागत सत्कार करती। तापरे से नारद को पचारती, मुनिवर आपण जमलोक आसीबा द्वारा मु धन्य होईगली। मते आपणक आशीर्वाद प्राप्त होउछि। दयाकरी मते कुहंतु आज आपणकर जमलोक को आसीबार उद्देश्य कौन? किछि गुरुत्वपूर्ण कारण निश्चित थिबो बा किछि वार्ता नहीं आसीछंती। तापरे देवर्षि कहिले, हे धर्मराज, स्वर्गरु मर्त्य पर्यंत सबु प्राणी मनुष्यंक मनरे कौन अछि? आपणकु कौन लुचि रहिछि? मु आपणकु आउ कौन बा कहिबी? एहा शुणी धर्मराज कहिले, किंतु आपणक मनरे कौन अछि ताहा जानिबा मो पाई असंभव। ताहार केवल भगवान विष्णु ही कहिपारिबे। आपणक मन तो बहुत चंचल, तेणु आपणक मनर कथा जानिबार दुस्साहस मु करिबिनी। दयाकरी आपणक मनरे जहा अछि आपण बिना द्विधारे कुहंतु। तापरे देवर्षि नारद कुहंती, हे धर्मराज, मु कौनसी वार्ता नहीं आपणक निकट को आसी नाही। मो मनरे किछि प्रश्न अछि जहा मु आपणकु पचारिबाकु आसीछि। केवल समग्र मानव जातिर कल्याण उद्देश्य मु आपणक पाखकु आसीछि। दयाकरी मोर संदेह दूर करंतु। एहा शुणी जमराज कुहंती, हे देव, आपणक मनरे जहा भी द्वंद्व बा कौनसी प्रश्न किंबा संदेह अछि आपण निसंकोचरे पचारि पारंती। मु निश्चित भावरे निजर सामर्थ्य अनुसार आपणक प्रश्नर उत्तर देबाकू चेष्टा करिबी। तापरे देवर्षि नारद कुहंती, हे धर्मराज, मोर प्रश्न बहुत गंभीर नुहे, एहा बहुत सरल। आपण तो मृत्युर देवता, सेथिपाई आपणक व्यतीत आउ किए एई प्रश्न उत्तर देई पारिबो। धर्मराज, मोर प्रश्न हेउछि जे कौनसी मनुष्य जेतेबेले मृत्यु को प्राप्त हुए सेतेबेले केउ वस्तु सांगरे नहीं जाए एवं तार छाड़ी जिबा केउ केउ वस्तु अन्य मनुष्य माने व्यवहार करिबा उचित नुहे। एहा शुणी जमराज कहिले, देवर्षि, आपण सठिक प्रश्न पचारिछंती। समग्र मानव जातिर कल्याण पाई मु आपणक पचारिथिबा प्रश्न उत्तर निश्चित भाବରେ देबी। किंतु एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानिबा पाई मु आपणकु एक सुंदर कहानी कहिबी। एही कहानी सुनिबा परे आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबे। आपण एही कहानी को ध्यानर सह सुनंतु। देवर्षि कुहंती, हे महाराज, ठीक अछि, मु निश्चित भावरे संपूर्ण ध्यानर सहित कहानी सुनिबी। आपण मते सेही पवित्र कहानी कुहंतु। तापरे जमराज सेही महान कथा देवर्षि नारद को कुहंती। एकदा मध्य देशरे देव शर्मा नामक जड़े गरीब ब्राह्मण बास करुथिले। से अत्यंत प्रीति भावशाली एवं समस्त शास्त्रर पारंगम थिले। से वेद एवं शास्त्र को गभीर ध्यान रे अध्ययन करुथिले, किंतु से केबे भी निज ज्ञानर अपव्यवहार करिनथिले। से धन अर्जन करिबा पाई केबे निज ज्ञानर व्यवहार करिनाहांती। अत्यधिक गरीब होइथिले मध्य से भिक मागी निजर रोजगार करुथिले।
ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସେହି ଗଛ ଉପରେ 3ଟି ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ସେହି ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ। ପିଶାଚ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେଠାରେ ଥିବା ପିଶାଚମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଦେଖ ଭାଇ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବି। ଏହାର ମାଂସ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିବ। ଏ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ଓ ତାର ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ କିମ୍ବା ପୋକ ନଥିବ। ତେଣୁ ତାର ମାଂସ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଦୌ ଡରି ନଥିଲେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଶାଚମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହିଲେ, ନମସ୍କାର ପିଶାଚମାନେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ ଦେଖି ପିଶାଚମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛ? ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ? ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗତରେ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଯେବେ କି ଆମେ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରି ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ପିଶାଚ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ଘଟିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବି। ଏହି ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ପିଶାଚ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭୟ କରିପାରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପିଶାଚଗଣ, ମୋର ନାମ ଦେବଶର୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ମୋତେ କୁହ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏ ପିଶାଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ସ୍ଥିର ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆମର ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପିଶାଚ ଯୋନି ପାଇଛୁ।
ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହି ପିଶାଚ ଶରୀରରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଆମେ ମଣିଷ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପିଶାଚ ହେବା ପରେ ଆମେ ଅଗଣିତ ପାପ କରିଛୁ। ଆମେ କେତେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ ଏବଂ ଖାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହି ଯୋନିରୁ ଆମେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁହନ୍ତି, ପିଶାଚଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବଶ୍ରମା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ପିଶାଚ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ପିଶାଚମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମହାନ ପୂର୍ବଜ, ଯିଏ ପାପକର୍ମ ହେତୁ ପିଶାଚ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେବନ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କଦାପି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରେତ ହୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଆମର ନିଜ ବଂଶର, ଆମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ତୁମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଶାଚମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେତଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ପଚାରନ୍ତି। ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତର୍ପଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ମଇଳା ଓ ଗନ୍ଧିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କଦାପି ମଇଳା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡେଇଁଥିବା ଏକ କାହାର ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବ ବା ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ ଦେଇ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅପଚୟ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଆତ୍ମାର ସେହି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଥିବା ମୋହ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ମୋହ, ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ନ କରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ଏହି ସାଂସାରିକ ମୋହ ଏତେ ଅଧିକ ଥାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରେତର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ
ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କିଛି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଊର୍ଜା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ମୃତ ଆତ୍ମା ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମଣିଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଚାହେଁ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ସର୍ବଦା ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ମୋହ ପୋଷାକଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ କେହି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତରଳାଇ ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବନାଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜପ କରୁଥିବା ମାଳା। ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବା ଗଳାରେ ଥିବା ମାଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପୁଣ୍ୟର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜପମାଳା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ନଦୀ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯମରାଜ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଉପାୟରେ
ଯମରାଜ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।